آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی ذات بابرکت ہے؟ یہ کون سی پاک باز ہستی ہے؟ اے کاش آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے۔ آج حالات تو یہ ہیں کہ گھروں میں ہماری مائیں جب اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں تو انہیں اپنے سلف کے کارنامے نہیں، انہیں اسلام کے ان سپوت بیٹوں کی داستانیں نہیں، بلکہ انہیں بھوت اور پریت سے ڈراتی ہیں، انہیں ڈاکو اور چور کے حوالے دیتی ہیں، جھوٹے گڑھے ہوئے قصے انہیں سناتی ہیں۔ اور ہمارے نوجوان جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتے، احادیث شریفہ کے اندر ان مقدس ہستیوں کی سیرتوں کو دیکھتے جن مقدس ہستیوں پر اللہ عز و جل نے اپنے احکام کا تجربہ فرمایا تھا، انوار رسالت کی کرنے جن کے سینوں کو منور و مجلہ کر چکی تھی، بجائے اس کے کہ ان مقدس مجاہدین اور صحابہ کے واقعات جو تاریخ اور سیرت کے سنہرے پنوں پر مرقوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کرتے۔ آج یہ نوجوان اپنے فارغ اوقات میں گندے اور جھوٹے قصے اور کہانیوں پہ مبنی لٹریچر اور ڈائجسٹ اور فلمی پرچے اور اسی طرح سے ناٹک اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ افسانے اور وہ کہانیاں پڑھتے ہیں جو ڈرامائی طور پر، جن کے اندر سسپینس ایڈونچر ہو، جس کے اندر فحاشیاں اور بے حیائیاں ہوں، اور دشمنان اسلام نے ان کے لیے وہ چربے مہیا کیے کہ آج یہ مسلمان نوجوان جس کا کام یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر دعوت کا پرچم لے کر کے کونے کونے میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، توحید و سنت کے جھنڈے لہراتے ہوئے، دنیا کی امامت کے فرائض ادا کرتے ہوئے وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا، افسوس آج یہ نوجوان محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو یہ تصور کر رہا ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے دنیا کے مہذب اور سب سے بڑے دنیا کے طاقتور ہیں، انہیں اپنے اسلام اور اپنے مسلمانیت پر غرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام سے بہت ہی دور ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو قومیں تاریخ سے اپنا منہ موڑ لیتی ہیں، جو قومیں اپنے اسلاف کے واقعات کو بھلا دیتی ہیں، جو قومیں اپنے بزرگوں کی بہادریوں اور ان کی شجاعتوں کو اپنے ذہن و دماغ سے مٹا دیتی ہیں اور اپنے سیرت و کردار سے اسے غلط ثابت کرتی ہیں، وہ قومیں اس دنیا کے اندر جی نہیں سکتی، وہ قومیں اس دنیا سے مٹا دی جاتی ہیں، ان کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ قومیں آج جن کو اس دنیا میں امامت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، قیادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کا فریضہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر بھلائیوں کے جھنڈے گاڑیں اور برائیاں، جن جن چیزوں پر برائیاں سخت ہیں، جن جن چیزوں کے اوپر منکرات کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو دنیا سے نیست و نابود کریں۔ افسوس آج وہی قوم منکرات کے جھنڈے گاڑتے ہوئے توحید و سنت کے جھنڈوں کو سرنگو کر رہی ہے۔ آج وہی قومیں توحید و سنت سے بلبلا رہی ہیں، وہی قومیں توحید و سنت کے نعروں کو سن کر ان کی چھاتیاں پھٹنے لگی ہیں، وہی قومیں توحید و سنت کی باتوں کو سن کر چیمہ جبی ہوتی ہیں۔ افسوس اسی بات کا ہے، آج انہیں ان کے سامنے دو لوگوں نے گمراہیت کے جال ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک تو دنیا پرست، مادہ پرست جو اسلام سے دور ہیں، انہوں نے اس قوم کو رنڈیوں اور طوائفوں اور کھجڑے اور خسروں کے قصے اور کہانیاں، ان کی فلمیں اور ان کے واقعات اور ان کے کردار اور کیریکٹر کو دنیا کے اندر لا کر کے کھیپ در کھیپ ان کے ذہن و دماغوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے گھروں کے اندر لا کر کے بٹھا دیا ہے۔ یہ ایک قوم تو وہ ہے، اور دوسرے ان لوگوں نے ہم مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا ہے جو ایمان اور اسلام کا نام لے کر، قرآن اور سنت کا نام لے کر جھوٹے اور مکار اور اسلام کے دشمن ان کے چہروں پر ولایت کا غازہ مل کر، ان کے سروں پر
विलायत का ताज रख करके उनके करामात के नाम पर झूठे और गंदे वावेले किस्म की बातें जिनका इस्लाम से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, इन नौजवानों को उनकी करामतें सुना सुनाकर उनके हाथों पर ज़मीर फरोशी का दर्स दे रही हैं, उनका गुलाम बना रही हैं, उनके प्याले बना पिला पिला करके उनसे बैयतों के नाम पर और उनसे शजरों के नाम पर, वलायत के नाम पर उनको गुमराह कर रही हैं और उनके ईमान और अकीदे के ऊपर उन्होंने डाका डाला हुआ है। मुसलमानों, पलटो अपने माजी की तरफ, देखो तुम्हारे असलाफ कौन थे, तौबा करो इन तमाम सब बकवास और इन तमाम सब खुजाबलात और इन तमाम सब खुराफात की चीजों से, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत को अपने ऊपर नाफिज करो, उनके जैसे आदात और अतवार को अपनाओ। कुरान करीम के अव्वलीन मुखातबीन जो थे वो सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अहकामात को, अपने फरमुदात को नाफिज फरमाया। तो अल्लाह अकबर, तारीख ने देखा कि वो कौमें जो कभी शराब की रस्सियां थी, वो कौमें जिनकी घुटनों के अंदर शराब पड़ी हुई थी, जब मदीने के अंदर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है, मुनादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करता है कि ऐ मदीने के मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर शराब हराम कर दी गई है। अल्लाह का फरमान आया हुआ है कि अब कोई शराब मुसलमान अपने होठों से न लगाए, न जामो सुबह के सागर उड़ेले, बल्कि इन तमाम सब चीजों से तौबा करो। अल्लाह अकबर, तारीख बतलाती है हमको, सीरत बतलाती है हमको कि इस तरह से जिनके होठों से शराबों के जाम लगे हुए थे, जिनके हाथ सुराहियों पर थे, इस तरह से वो झाड़ करके खड़े हो गए और शराब के इस तरह से जाम लुढ़ाए गए और इस तरह से मटके फोड़े गए कि मदीने की गलियों में ऐसा लग रहा था जैसे बरसात की नहरें बह रही। ये आलम था अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमुदात के ऊपर अमल करने का। ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने संवारा था, जिन्हें अल्लाह तबारक तआला ने सजाया था अपने अहकाम और अपनी तालीमात से, जिनके कल्बो दिमाग को मुनव्वर मुजल्ला किया था नबूवत के सिद्क और अदालत के सबूत के लिए। इन्हीं मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम में पेश किया है और दुनिया वालों के सामने पेश किया है। क्या दुनिया के वो लोगों, मेरे नबी की नबूवत का इनकार करने वालों, मेरे नबी की सदाकत के ऊपर उंगली उठाने वालों, मेरे नबी की रिसालत के ऊपर चिबजबी होने वालों, सुनो, तुम नबूवत की शान क्या पूछते हो? मेरे नबी की अजमतों के बारे में तुम्हें अगर शको शुबा है तो नबी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन। अरे नबी तो नबी है, नबी के सहाबा को देखो, नबी के हमनशी को देखो, इसलिए कि दोस्त को पहचानो तो दोस्त की सोहबतों से पहचाना जाता है। अगर किसी दोस्त के बारे में मालूमात करनी है तो उसके दोस्त को देखो कि वो कैसा है। अगर वो अच्छा है, अगर वो नेक है तो नेक और अच्छे लोगों की सोहबतों में बैठेगा, उसके इर्द गिर्द रहने वाले सालिहीन होंगे, परहेजगार लोग होंगे। लेकिन अगर आदमी गंदा है, आदमी बदअखलाक है, आदमी बरकिरदार है, आदमी बुरी सीरत का मालिक है, तो उन लोगों की सोहबतों को अख्तियार करेगा जो लोग माशरे के सबसे गंदे और सबसे गिरे हुए लोग होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन नेक बंदों को, जिनके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के लिए मुंतखब फरमाया था, उनको बतौर सबूत पेश किया कि मेरे नबी के सहाबा को देखो, इनकी शान ये है कि वो दुश्मनों के लिए तो गर्म हैं, दुश्मनों के लिए फौलाद हैं, दुश्मनों के लिए नंगी तलवार हैं, लेकिन अपनों के लिए अल्लाह अकबर उनके दिल मोम की तरह नर्म हैं। आपस में उल्फत, आपस में शफकत, आपस में मोहब्बत, आपस में उखुवत, आपस में भाईचारगी, न कोई तमीज है, न बड़े और छोटे का कोई फर्क है, न कबीले और खानदान की कोई तमीज है, बल्कि सुहैब रूमी हैं, अबू बकर सिद्दीक जो अपने वक्त के इतने बड़े इमाम, अबू बकर सिद्दीक जिनका मकाम नबूवत के बाद सबसे पहले है। अबू बकर सिद्दीक के शाना बशाना हजरत बिलाल हबशी, हबशा का एक काला कलूटा गुलाम, उनके कंधे से कंधा मिलाकर, उनके पहलू से पहलू मिलाकर दरबार रिसालत मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा हुआ नजर आता है। सुहैब रूमी गुलाम वो आ रहे हैं, वो हजरत उमर फारूक आजम जैसे जलीलुल कद्र कुरैशी नौजवान के कंधों से कंधा मिला करके बैठा हुआ है। हजरत तुफैल, यानी गरज ये है कि ये वो दरबार है, ये वो मदरसा है जहां तमाम तमीज खत्म हो जाती है, जहां रंगो नस्ल मिटा दिए जाते हैं, जहां कबाइल और खानदान की निशानियों को खत्म कर दिया जाता है। यहां पर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज। आने वाला मोहम्मद रसूल